Hello everyone. Welcome again to another episode of Talktopia with Dr. UV. जैसे हमारा plan है and what we keep on doing, every time we try to bring some interesting personalities, someone doing different work, interesting work, inspiring work and try to know their story. Luckily, today we have two stars of our Gujarati film industry, or so to speak now, film industry per se. And the names are of course popular. I'm sure you know them. We have the pleasure today to welcome Mr. Malhar Thakkar and Hemant Trivedi here. They are luckily in Baroda promoting their new film Shubh Yatra, which of course we are all waiting to see. But today we'll dive into a little bit of who they are. We all want to know how the journey started and how it's been. So welcome guys. Thank you. My first question always is कि actor कहाँ से आया? You know, like when did you realize दोनों ही आप दोनों ने कि I wanted to become an actor, and when you realized it, was it easy? Were your parents like नहीं मतलब डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? ऐसा है कि हर घर में ये कहानी Correct. चलती रहती है. ऑलवेज मेरे फैमिली में दोनों लोग जॉब करते हैं, तो उनका टारगेट यही है कि कुछ पढ़ के अच्छी जॉब ले, फिक्स इनकम हो जाए, ये सारी चीजें और चलने वाली है. मैं भी मेरे बच्चों को यही बोलने वाला हूँ कि भाई फिक्स कर लो, ये कर लो, पूरी लाइफ चलिए सेट. तो और मेरा इंटरेस्ट था इन लाइक स्टेज शोज, प्लेज, ड्रामा. So I was thinking to shift myself since from long. So when I was in school, मैं तब भी children play करता था. When I was in 10th, I was doing some another plays. फिर वो stage show, cultural activities. I finished a lot of things in 10 years of my schooling. और 2 साल जो मैंने लिया था, I took arts. So arts में एक वो cultural का एक basic होता ही है कि તમે cultural એક feel માં રહો કે તમારે શું કરવું છે નવું, તમને કોઈ ડાન્સ મળે છે, કોઈ આ મળે છે. તો આવી બધી વસ્તુઓની સાથે હું 11th-12th મારું ક્રોસ થયું, અને પછી આફ્ટર 12th I went to Bombay for BMM. So I finished my BMM. From SY I started acting again. So वैसा था, पर वो फैमिली का प्रेशर भी था, नहीं भी था, सब मिक्स था. But was there a point ऐसे कुछ था क्या जिस दिन ऐसे डिसाइड किया कि नहीं यार ये इज व्हाट ग्रेजुअल था? Yeah, I was doing actually gradual था, but I was in school. I wanted to do a stage show, so मेरा stage fear नहीं था basically. So at the time I felt कि यार मेरा stage fear तो नहीं है. So I wish I could take this continue यार, तो मजा भी आएगा. एंड एक अच्छा एग्जांपल दूं तो मैं एक प्ले कर रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मकथा. Okay. तो उसमें आई वाज परफॉर्मिंग अ वेरी स्मॉल पार्ट इन इट. लास्ट सीन वाज उनकी डेथ होती है, तो आई कुडंट स्टॉप क्राइंग ऑन स्टेज. आई वाज रियली क्राइंग ऑन सेट. तो यार मुझे लग रहा है कि यार ये मेरे से खत्म, ये दुख क्या है, खत्म नहीं हो रहा वाली फील थी. और मेरा मतलब ऐसा जोन था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब what was the feeling. मैं रियल इतना रो रहा हूँ because I love सरदार वल्लभ भाई पटेल. उनकी बायोग्राफी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, पर ये मेरे से मतलब बहुत लंबा चला ये रोना. तो आई फेल्ट कि यार ये चीज़ है, मुझे कनेक्ट बहुत होती है स्टेज, उनकी फीलिंग, और आई टुक इट वेरी रियल. तो उस तरह से थोड़ा मैं और जोन में चला गया. हेमंत भाई सिंस पहले मिमिक्री करते थे सब फिल्म्स देखने के लिए, तो वो टाइम पे था कि एक्टिंग इज़ वेरी इजी. और फैमिली में मेरे फादर सिंगर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो उनकी तरफ से फुल सपोर्ट था कि साइंस, कॉमर्स, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, जस्ट गो अहेड. तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, और थिएटर जब पता चला और रिहर्सल स्टार्ट हुए तब पता चला कि एक्टिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब. और उसके बाद जब पता चला कि इसमें डायमेंशंस है, कैरेक्टर्स का वेरिएशन है, हर किरदार के अलग एक अपने ऑन एंड ऑफ्स हैं, तो वो स्टडी करने के लिए फिर क्यूरियोसिटी जगी कि यार ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. और फिर वो पार्ट चलता गया, तो अभी भी सीख ही रहे हैं. तो બટ ટેલ મી એવું કોઈ તમારું જ્યારે ફર્સ્ટ આઈ ડોન્ટ નો નાના મોટા રોલ જેવું કહેવાય ના કહેવાય, બટ સમથિંગ દેટ સબસ્ટેન્શિયલી મળ્યું હોય તમને, જ્યારે તમને મળ્યું એન્ડ યુ રિમેમ્બર દેટ you got that sense of 102 not out in that, 2011. All of us have heard about it. 3 months rehearsals और मुंबई का पहला स्टेज शो. जब वो अहमदाबाद में ऐसा था, मुंबई,
और पहला शो रिहर्सल्स तक ठीक था, 0 शो तक ठीक था, बिकॉज देयर वाज नो ऑडियंस, तो रिस्पॉन्ड पता नहीं चल रहा था. बट जब कर्टन कॉल स्टार्ट हुआ, हम स्टेज पे खड़े एंड वी गॉट स्टैंडिंग ओवेशन, तब बेंचमार्क लग गया कि यार दिस इज द ब्रेक थ्रू. Correct. Malar bhai, what about you? Your first, how did it happen? Is there a story? નહીં મતલબ હું નાટકો કરતો હતો ત્યારે મને મારી જર્ની બહુ આમ એક સીનના રોલથી લઈને લીડ રોલ સુધીની જર્ની રહી છે. Correct. સો મેં નાટકમાં બી એવી મારી જર્ની રહી છે કે મારો એકાદ સીન હોય નાટકમાં, પછી બીજા નાટકમાં એક બે સીન હોય, ત્રીજા નાટકમાં આમ 3-4 સીન હોય. પછી એક બે ડિરેક્ટર્સે મને નાટકોમાં જોયો, જેમાં વિપુલ મહેતા, સૌમ્ય જોશી, મનોજ શાહ, જે લોકો બધા દિગ્ગજ ડિરેક્ટર્સ છે બોમ્બેના થિયેટર ઇન્ડસ્ટ્રીના, અને એ લોકોએ જોઈને મને કીધું કે યાર તું અમારા નાટકમાં કામ કર. પછી મેં ધીરે ધીરે મારી લીડ રોલ સુધીની જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ. બટ મોસ્ટ મેમોરેબલ પ્લે વોઝ મહારાજ, જે સૌરભ શાહે લખ્યું અને વિપુલ મહેતા ડિરેક્ટ કર્યું. અને એ મારો બહુ આમ ચેલેન્જિંગ રોલ હતો, બિકોઝ આઈ વોઝ પરફોર્મિંગ 40-year-old ગાય. Oh. અને ધ ટાઈમ આઈ વોઝ લાઈક 22. એટલે મારા માટે એમ થોડી બહુ એવી ડેન્જર જર્ની હતી કે એકચ્યુઅલી શું થશે શું નહીં. બટ પીપલ લવડ ઇટ અને લોકોને ખૂબ ગમ્યું અને હાઈએસ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ મને એ નાટકમાંથી મળ્યા. એટલે મને એવું હતું કે હજી આ જ કર્યા રાખીશું, હજી નાટકો કર્યા રાખીશ, આમ છે તેમ છે. બટ એ વખતે મને ખબર પડી ગઈ કે યાર This is it. ભલે નાટક ઓછું ચાલ્યું, બહુ શોઝ નહીં થયા, બટ લોકોના નજરમાં આઈ વોઝ ધેર. અને પછી છેલ્લો દિવસ થયું અને દે ચેન્જ ધ એન્ટાયર Change your life. So I've always wondered this, especially with people who get famous, popularity jema aave. Like, you know, it's a very common question, but still it's the most interesting question to know that a akhi journey ma, you know, like, does it really change you? Does it, how difficult is it in terms of dealing with the idea of popularity? I would say I am best in it. Acha. Because મને મારા લોકો, ફેન્સ, મારી ક્રૂ, મારા મેમ્બર્સ, એ લોકો મને ક્યારે છોડીને જતા નથી અને આઈ લવ ધેમ અ લોટ. એટલે મારા માટે જે આ પોપ્યુલારિટી જે છે ને એ મેં બહુ જ દિલથી સ્વીકારી લીધી છે. એટલે હજી પણ મને 200-500 લોકોની સાથે ફોટા પાડવામાં મને ક્યારે ઇરિટેશન નથી થતું. ઇફ આઈ હેવ નોટ ટેકન માય ફૂડ, સ્ટીલ આઈ એમ ઓકે વિથ ઇટ કે યાર ઓકે 200-300 લોકોને ફોટા પાડવામાં આઈ એમ જેન્યુઅલી ઓકે વિથ ઇટ. Correct. સો ઇટ ઇઝ લાઈક કે આવી મારી છે, જેમ પહેલેથી મને થિયેટરે બહુ રૂટેડ રાખ્યો છે. એટલે મને હજી બી એવું ખબર છે કે આગળ જતાં કંઈ થશે મને ખબર નથી શું થવાનું છે, પણ જે કોર લોકો છે ને, જે તમારી ટીમ છે, તમારી આસપાસ કામ કરતા લોકો છે, અને પોપ્યુલારિટીનો એવો દુરુપયોગ ના કરવો, ઓફકોર્સ એને એન્જોય કરવું જોઈએ એવું હું માનું છું. એટલે મેં એન્જોય જ કર્યું છે, હજી પણ હું ખૂબ ધમાલ કરું છું. એટલે મને ક્યારે તકલીફ પડે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કદાચ કોઈક વખત કંઈ ખોટું ટ્રોલ વોલ થઈ જાય તો આપણને એકાદ દિવસ એમ થાય કે યાર આવું કંઈ વિચારીને કંઈ કર્યું નથી છે ને અમારે ટ્રોલ થયા હોઈશું એમ. પણ ઓફકોર્સ ઇટ્સ 48 hours, actors like you feel કે ऐसा भी होता है. बट आई वुड से कि आई फेल्ट इन माई लाइफ કે યાર મને છે ને 100% લોકો મને ગમાડવા જોઈએ, એવી મારી દુનિયા હોવી જોઈએ કે 100% તમે ગમો. 1% કેમ નથી ગમતા એના રીઝન પર કામ કરવું જોઈએ. દેટ વોઝ માય થોટ. Is it possible? It is not possible in real sense, but You can try. કે યાર કેમ 1% લોકોને કેમ આપણે નથી ગમી રહ્યા, શું ફૂટે છે એમ એવું. પછી એ લોકો એમ કે યાર તમે તો એક જ જેવું એક્ટિંગ કરો છો દાખલા તરીકે, તો વી ગીવ અનધર ફિલ્મ કે ના યાર પેલો 1% લોકો નારાજ ના થવા જોઈએ આમ તેમ. એટલે આવું બધું એક મેનેજ કરતા બટ આઈ એન્જોય ધીસ પ્રોસેસ જેન્યુઅલી સેઇંગ. મને હું આ આખી પોપ્યુલારિટીને જે એન્જોય કરી રહ્યો છું ને, સખત કરી રહ્યો છું ને, એમાં મારી આજુબાજુના બધા લોકોને જેન્યુઅલી જોવે છે કે યાર આ ક્યાં બાત. અત્યારનો સમય એવો છે કે યુ હેવ ટુ બી વિથ યોર સેલ્ફ એમ, કારણ કે એ પોતાની જાતની જોડે રહેવું પડે છે ને એ થિયેટર જ આપી શકે છે, મને એવું લાગે છે. અને સીધા એન્ટ્રી મારવી એ કદાચ ચાલી જાય પણ નસીબ હોય તો ચાલે, બાકી અને પછી ગ્રેસ ઓફ ગોડ કંઈ બી આમ ચાલી જાય, વન્ડર્સ થઈ જાય તો. બાકી આગળ જતા એ બહુ ડિફિકલ્ટ, કે મોનોટોનસ લાઈફસ્ટાઈલ થઈ જાય છે. તો ઇટ ઇઝ વેરી I cannot say that, but it is very small difference between Salman Khan and Anupam Kher. So it's like both are wonderful, both are great, both are in different zone, they are fantastic. But તમને અનુપમ ખેરને જોવાની આમ 5 વખત અલગ અલગ વસ્તુ જોવાની તમને મજા આવે એમ, તો એવો એક ફ્લેવર મળી જાય. એટલા માટે કરતા રહેવું જોઈએ ને, એ તમને ફીલ રહેવી જોઈએ. સારાંશમાં યુ કાન્ટ એક્સપેક્ટ સમ. હા, ઓફ કોર્સ, એક્ઝેક્ટલી.
Correct. You can see Anupam Kher anywhere. Anywhere, exactly. Correct. એઝ અ બોડીગાર્ડ ઓલ્સો. તમારું so which according to you was one of your most difficult roles કે જેમાં તમને એવું લાગે કે યાર મતલબ પ્રિપેર કરવું પડશે, કર્યું કે ઘણી મહેનત લાગી, or something crazy for a role probably? સૌથી ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ મારા માટે 102 નોટ આઉટની જ રહી છે, કારણ કે જ્યારે એનું ઓડિશન ક્રેક કરતો હતો એ પહેલાં આઈ હેવ હર્ડ અ લોટ અબાઉટ સૌમ્ય જોશી કે ધ ફેડિન થિયેટર આમ તેમ, અને હું જ્યારે પહેલી વાર મળવા ગયો ત્યારે મને એવું હતું કે સર મારે જોઈન કરવું હતું પણ મારું કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નથી અને હું કઈ રીતે જોઈન કરું. મને કે અમે લોકો થોડા જન્મજાત થિયેટર આર્ટિસ્ટ થઈને આવ્યા હતા, તારે અપ્રોચ તો કરવો જોઈએ ને. અને ઓડિશનમાં મેં 2 વસ્તુ ક્રેક કરીને તો એમણે મને પહેલો જ કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો, તું સિદ્ધાર્થભાઈને ફોલો કરે છે? નહીં સર, મેં એમનું એક જ પ્લે જોયું છે. મને કે કયું? મેં કીધું લગેરો ગુજ્જુભાઈ. કે હવે એમ કે કેટલી વાર જોયું છે? 80-90 ટાઈમ્સ રિફ્લેક્શન્સ દેખાય છે. અને આમાં જે કેરેક્ટર છે ને બહુ સટલ હ્યુમર વાળું છે, ઇનોસન્ટ હ્યુમર વાળું છે. અને એની પહેલા મેં જેટલા બી હ્યુમરસ કેરેક્ટર્સ કર્યા હતા ને બધા લાઉડ ઝોનમાં કર્યા હતા. અને સૌમ્ય સરની એક પેટર્ન છે બહુ બિટવીન ધ લાઇન વાળું જે સટલ હ્યુમર છે ને, એ બહુ જ ઇઝીલી એ ક્રેક કરાવી શકે છે. એ 3 મહિના હતા ને જે મારા માટે, એમાં ઓલમોસ્ટ પહેલા 15 દિવસ ખાલી મારે પહેલા ડાયલોગના પહેલા અક્ષર પર કામ થયું હતું કે એક સ્લાઇટ નેઝલ આવી જોઈએ અને હાઈ પિચમાં બોલવાનું છે. યાર કાકા એ જે પિચ પકડવાની હતી ને મને કે નહીં વધારે નેઝલ થાય છે, એક્ઝિટ, ફરી અડધો કલાક બેસ, તું પ્રિપેર કર. એટલે એ મારા માટે સૌથી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક હતો, એ સૂર સુધી પહોંચવું, વિચ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને પછી ધ રેસ્ટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. બહુ. What about you, Malhar? ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ મારી રહી છે આઈ વુડ સે સાહેબ કરીને એક ફિલ્મ કરી હતી. Okay. એ મારા માટે બહુ ડિફરન્ટ ફિલ્મ હતી, ડિફરન્ટ રોલ હતો. અને નાટકોમાં તો મહારાજ That you told us. વસ્તુ હતી. અરે ડિફિકલ્ટ એટલે એને એમાં ઘૂસવું બી એક ટાસ્ક હોય છે, મજા આવે છે. પણ તમને જાણીને આશ્ચર્ય લાગશે કે છેલ્લો દિવસ વોઝ અગેન ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ. વાય બિકોઝ કેડીભાઈ છે ને ડિરેક્ટર, એની એક પેટર્ન છે, એમને એવી રીતે શૂટ કરાવવું હોય છે, આવી રીતે બોલાવવું હોય છે. એટલે વી ડીડ લાઈક 20 days of rehearsals, proper rehearsals. જ્યારે થિયેટરનું રિહર્સલ થતું નહીં કે કોન્ફરન્સ ટેબલ લાગે, યુઝ ટુ ડુ રીડિંગ્સ, આમ તેમ, એમાં પંચ બનાવીએ, મસ્તી કરીએ, આવું કરતા ઇટ હેપન્ડ એમ. એટલે આમ આવી પ્રોસેસ રહી છે. પણ અગેન ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ શુભયાત્રા ઇઝ અગેન વેરી ડિફરન્ટ ઓફ માય કેરેક્ટર. એટલે એમાં પણ ઘૂસવામાં થોડો ટાઈમ લાગ્યો શરૂઆતમાં, પણ પછી ઓફકોર્સ થિયેટર હેડની કે દઈને શું જોઈએ છે સરને એ આપી દેવું જોઈએ, પછી ભલે તમે જે કરો. So tell us something more about Shubhyatra. શુભયાત્રા ઇઝ અ વેરી ડિફરન્ટ જર્ની, ડિફરન્ટ ફિલ્મ, અને લોકો એન્જોય બહુ કરશે આ ફિલ્મમાં. આ ફિલ્મ પેલા અમેરિકા જવાની જે એક ઉતાવળ હોય છે, ગમે તેમ કરીને પહોંચી જવું હોય છે, અને એમાં આવા અમારા બે લોકોને કેવી રીતની ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે, કેવી રીતે લોકો સોલ્યુશન લાવે છે, એ મૂળ આની વાર્તા છે. ને એમાં ફેમિલી કેવી રીતે સર્વાઈવ થાય છે, એમાં વચ્ચે કેવા કેરેક્ટર્સ ઇન્વોલ્વ થાય છે. સો બેઝિકલી એ આ આખી જર્ની જે રીતની રહી છે એ આ ફિલ્મ વિશેની વાત છે. So when you talk about Shubhyatra and Chhello Divas, which is of course long time a gap, but you know someone from મારી આગળ પાછળનું જે 5 વર્ષની જનરેશન છે, at least for us, I think Chhello Divas was one of those movies that it wouldn't be unfair to say that brought Gujarati film towards that popularity, you know. I mean, I might be ashamed, but to be honest, you know, we are one of those, અમે એક generation એવી હતી જે, you know, we kind of undermined Gujarati film industry. We were more about English films, Hollywood, Bollywood, if at all Bollywood. You know, you used to always think કે Gujarati picture જોવા કોણ જાય, જોઈ નહીં, the quality. I mean, all said and done, of course, things have changed. I don't know whether we've reached there or not, but એ જઈ રહ્યા છે, and soon we will be that popularity in terms of. વાર લાગશે, જઈ પણ રહ્યા છે, અમુક અંશે જઈ રહ્યા છે. એનું રીઝન એવું છે કે વર્ષમાં 4 કે 5 એવી ગુજરાતી ફિલ્મ છે, 5 કે મેક્સિમમ 6, કે જે ફિલ્મો વર્ક કરે છે, સર્વાઈવ કરે છે, લોકો સુધી પહોંચે છે અને લોકોને એના વિશેની માહિતી હોય છે. હવે એ ફિલ્મો જ્યારે 10 કે 12 કે 15 લેવલ પર પહોંચશે ત્યારે જ ઇન્ડસ્ટ્રીને એકચ્યુઅલી રીચ્ડ એવી ફીલ આવશે. પણ people are experimenting with the subject, people are experimenting with the genres, લોકો એમના વિષયોથી એક્સપેરિમેન્ટ કરી રહ્યા છે, એક્ટર્સ પાસે એક્સપેરિમેન્ટ ઈચ્છે છે. દેટ ઇઝ અ બેસ્ટ થિંગ કે જે લોકો અમે જો કે શુભયાત્રા મને વિચાર્યો એ જ સરસ વાત છે. યશ સોની માટે ફક્ત મહિલાઓ માટે હેપન્ડ ઇઝ અનધર ગુડ થિંગ. સો ઇટ્સ લાઈક એવરીબડી ઇઝ ચેન્જિંગ અને ટ્રાન્ઝિશન બધાનું જઈ રહ્યું છે. પણ
ઓફકોર્સ ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. સો હેમનભાઈ, વિચ ઇઝ તમારી રિસન્ટ ગુજરાતી જોનરનું તમારું સિલેક્શન કહો, જે તમને જોઈને એમ થયું કે તમે ના હોય એમાં? કોઈ મૂવી, કોઈ ઓટીટી, ટીવી, સિરિયલ, સિરીઝ, કંઈ પણ હોઈ શકે. રિસન્ટલી હમણાં રિલીઝ થયેલીમાં તો મલ્હાર કેન હેલ્પ. ના એટલે છેલ્લે તે વશ જોઈ હોય, રાડો જોઈ હોય કે રાડો નહીં, વશમાં મને એવું થયું. યસ, ઓકે, એ પ્રકારનો રોલ એક્સપ્લોર કરી શકાય એમ. કરેક્ટ. ફોર યુ? I feel Rado would be in my zone. અને શુભ યાત્રા જો હોત તો એમાં હું દર્શન જરીવાલાનો રોલ એક્સેપ્ટન્સ કરત. I would love to do that. Nice. So, coming a little bit to your personal thing, tell us બંને, tell us two things, Malhar, that we don't know about you. It could be as simple as something as silly, whatever, but something જે અમને નથી ખબર. I think I'm a great cook. I think Oh. people don't know that. Oh, Yeah, nice. So that's the good thing. And secondly, a good thing. It could be bad also. No, બીજું તો નહીં. I think everything. Tell me, okay, I that stalk Parineeti Chopra. I think people don't you know that. stalk Parineeti Chopra. You're a little late. She's getting married now. ખબર છે બધાને. અચ્છા, ખબર? એ વસ્તુ નહીં ખબર હોય કે એનું પેશન્સ લેવલ અને એની ધીરજ એટલી છે ને કે જે લોકોને નથી ખબર. લોકોને સ્ટારડમ વાળા મલ્હારને જોયો છે લોકોએ, પણ એકચ્યુઅલી જે કીધું ને 200-300 લોકો ફોટો પડાવવા માટે ઊભા હોય ત્યારે દરેક માણસની સાથે એની સેલ્ફી હોય ને ત્યારે માણસ ને કે ના યાર આ બહુ સરળ માણસ છે. So patience, man, a great Correct. patience guy. એટલે મારા હમણાં નહીં આપણે શુભયાત્રાના પોસ્ટર શૂટ વખતે જસ્ટ એમનું 3 શૂટ પત્યું હતું ને ડાયરેક્ટ પોસ્ટર શૂટ પરથી આવ્યા. આઈ વોઝ જસ્ટ હેવિંગ માય એક્ટિવા. મને કે ક્યાં જવાનું? ઘરે? ચલો. અને હું આમ થઈ ગયો. મેં કીધું અરે કિરણભાઈ ગાડીમાં ના ચાલ ચાલ. So I'm going to ask you a not controversial, but then okay, you are a great cook. You have great patience, so probably you are a great boyfriend material. No, I'm single. So of course that we know as I'm of. a good boyfriend material. That's So but then tell me, how difficult is it for you to date? It is very difficult. I can't choose anybody. It is very difficult. Like, I get a proposal, I can like एक minute wait. I'm not sure about it. Wait, I'm not sure about it. But do you believe, do you try to get on dating apps or something like No. બીજું photo મૂકીને કે something like that? ના, I Right? hate that. You hate that? Okay. આટલું લાગે છે મને બહુ જ એમ. એટલે પણ શોધવું તો પડશે જ. શોધવું તો એટલે પડશે. જરૂરી નથી of course, પણ but એટલે એમાં છે ને friends Process તમને વધારે સારી help કરી શકે છે. I feel true. that. બરાબર. Process અલગ હશે. I mean, for example, એમની હા. કોઈ school friend હોય, હા. so કે ભાઈ, Let's settle on a date. હા, એમ like. એટલે હવેનો એ સમય જે better છે. tell us something about yourself, something different, something unusual, good, bad, ugly. એટલે મોસ્ટલી એ કઈ વસ્તુ છે કે જે અમે લોકો નથી જાણતા. હા. એ જ કે મોટાભાગના જેટલા ફ્રેન્ડ સર્કલ ને એમને એવું ખબર છે કે આ બહુ ફની માણસ છે, મસ્તી ચાલતી હોય ચાલે, પણ હું સખત શોર્ટ ટેમ્પર છું. Like where do you get your inner strength from? Where do you tough times ma, where what is your go to space, go to people, કે how do you manage tough times? Actually, હું કહું તમને કે મારામાં હું સ્ટ્રેન્થની વાત કરું ને તો કેવું છે, મારી ઓનેસ્ટી અને મારું જે રિયલ નેચર છે ને, આઈ ડોન્ટ એક્ટ એવરી ટાઈમ લાઈક. એટલે Correct. મારા માટે એ સૌથી સૌ લોકોનો સ્ટ્રેન્થ અને મારી જે સ્ટ્રેન્થ એની સાથે મેચ થાય છે, એ કનેક્શન, એનું કનેક્શન આ જ છે કે બહુ રિયલ અને બહુ જ આમ, જેમ કે અમારી સાથે છે ને બોમ્બેથી 2-3 લોકો આવ્યા છે હમણાં મેકિંગને શૂટ કરવા, તો એ લોકો આખા ડરેલા હોય છે કે આ ભાઈના જોડે ભાઈ શું કરશે, ક્યાં જશે. એ લોકો પેલા બોમ્બેના માઇન્ડસેટથી આવ્યા છે. એટલે મેં કીધું યાર ચીલ મારો યાર, શું ખાવું છે આમ એવું આવું. Correct. તો કે આ એક્ટર અમને પૂછી રહ્યા છે શું ખાવું છે. So that's the thing. Yeah, that's the thing. Strength મારી એ છે કે I am honest, like, and very punctual in every sense. Yep. In terms of dedication, I am like on toes for dedication. અને બીજું જ્યારે ટફ ટાઈમ આવે, ટફ ટાઈમમાં આઈ ટેક ટાઈમ, I hold myself, I do a lot of workout, I do music sessions, I travel little bit. અને કોઈક એવા લોકોને સાંભળવાના કે જે ક્યારે તમને ખબર ના હોય, એવા લોકો કંઈ હોય છે ને એમ, તો એવા લોકોની થોડી માહિતી હું ભેગી કરું. પ્લસ વોઇસ ઓવર્સ અને એવા સેશન્સ કરું, અચ્છા. નાટકોના વોઇસ ઓવર્સ કરું, અનાઉન્સમેન્ટ્સ કરું, ને એવું બધી બહુ મસ્તીઓ કરતો હોઉં. એટલે મારા માટે ટફ ટાઈમ આઈ મેનેજ. Correct. એટલે અને
સમય એવો છે ને 2023, 24, 25 આવનારા વર્ષો બહુ બધા કંઈ ટફ ટાઈમ આવવાનો જ છે એટલે એમાં કંઈ બહુ મેન્ટલી ટુ બી પ્રિપેર કે યાર ટફ ટાઈમને મેનેજ કેવી રીતે કરવો ને દેટ શુડ બી લાઈક વેરી ઇઝી થિંગ ફોર અસ એવું હોવું જોઈએ એમ કે યાર આ તો હવે કાલ ઉઠીને કશું નથી તો કંઈ નહીં ભાઈ બાઇક લઈને નોકરી કરવા એટલું નોર્મલી આખી દુનિયાને લેવી પડે તો જ મજા આવે લાઈફમાં એટલે મારા માટે આઈ થિંક ટફ ટાઈમ આઈ મેનેજ ટફ ટાઈમ બટ આઈ એમ લાઈક લિટલ બીટ કેવો છે કે હું દુઃખ બહુ શેર નથી કરતો સુખ સૌને શેર કરું છું એવો માણસ છું હું એટલે મારા માટે નીકળી જાય છે ટાઈમ સો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ પ્લે અ ગેમ ધ ગેમનું નામ છે નેવર હેવ આઈ એવર હું એક સ્ટેટમેન્ટ મૂકીશ તમે કર્યું હોય તો આઈ હેવ ના કર્યું હોય તો આઈ નેવર હેવ ઓકે નેવર હેવ આઈ એવર શોપલિફ્ટેડ ઇન માય લાઈફ શોપલિફ્ટેડ નાની ચોકલેટ જેમનું આઈ હેવ આવી taken toiletries from a hotel bathroom. I love that. I love them too. ઉપાડી જ લેવાનું. Never have I ever taken a small advantage of me being a star to get out of trouble. See, we love the honesty. Oh, you. નહીં શું વાત છે યાર ના મેં તો કોઈ સીટ બેલ્ટ ના પહેર્યો હોય ને હા અમદાવાદમાં તો પાછું બહુ ધ્યાન રાખવું તમને તો પણ એવું કહેવું બી નહીં પડતું એટલે જો એકચ્યુઅલી રોકતા જ એટલે હશે કે આમને થોડુંક આપણે સેલ્ફી પડાયેલી એને ઘરે જઈને સેલ્ફી જોતા કરે આપણે સીટ બેલ્ટ નતો પહેર્યો. Never have I ever been stalked by a fan or someone in the audience or something કોઈ એવું કંઈક incident એટલે ફેન્સ ના ડેન્જરસ એક્સપિરિયન્સ મને થયા છે એના વગર અધૂરું છે બહુ પોપ્યુલર નેવર હેવ આઈ એવર drunk or sad dialed or messaged an ex I never smoke I don't smoke બટ એમ જ કે આમ ખરાબ દિવસ હોય ને આમ એક્સ ને કંઈક હેવિનભાઈ હેઝ ટ્રુ બોયફ્રેન્ડ મટીરિયલ છે Never have I ever returned anything to the store after using it. એટલે અહીંયા એબ્રોડ કર્યું હોય તો ચાલે? ક્યાંય બી ચાલે. વોલમાર્ટમાં તમારી વધારે ફાટે કે ભાઈ આજ ગોટુ મને મારા કઝિને જ શીખવાડ્યું છે તો બેસ્ટ છે આપી દઉં. Never have I ever lied to get a job. lie to get a job no It could be a fun lie. ના Nice. Okay, last question. Never have I ever used a toothbrush of someone else without telling them. I have once તો એક્સ ની વાત કરી છે તો મેં તો કહી દઉં This is as equal as being drunk dialed. Very similar level. So, thank you Malhar, thank you Hevin bhai for joining us, giving us your time. All the best for your new film. Thank you so much. And thank you all for joining us again for another episode of Talktopia. Shubh Yatra, releasing on 28th April. We are all waiting to watch. Thank you so much. thank you so much